Okay, my dear students, all of you, good morning. Today we discuss about B cells. Today we discuss about B cells. It is very important in IPE 4 marks. Today we discuss about B cells. This is a very important IPE 4 marks. So, first one, the lymphocytes. The lymphocytes capable of producing antibodies. First one, first point, the lymphocytes capable of producing antibodies and can capture circulating antigens are called B cells. This is the first point in B cells. B cells, the lymphocytes capable of producing antibodies and can capture circulating antigens are called B cells. This is the first point. And the second one, they are produced from the stem cells. They are produced from the stem cells in the bone marrow of adult mammals. Second one, they are produced from the stem cells in the bone marrow of adult mammals. The bone marrow of adult mammals. It is the second point. It is the second point. And third one, liver of fetus. Liver of fetus and bursa fabricius in birds. Bursa fabricius in birds. This is the third point. Third point, liver of fetus. Liver of fetus and bursa fabricius in birds. Bursa fabricius in birds. This is the third one. Next, fourth one. Mature B cells synthesize various types of antibodies. Mature B cells synthesize various types of antibodies. Various types of antibodies which are displayed on their membrane surface. Displayed on their membrane surface. This is the fourth one. This is the fourth one. Next one. These antibodies can take antigens. These antibodies can take antigens and the mature B cells are also called immunocompetent B cells This is the fifth one. These antibodies can take antigens. The mature B cells are also called immunocompetent B cells. And next one, sixth point. These mature immunocompetent B cells. These mature immunocompetent B cells. This is the sixth one.
Next, seventh one. The secondary lymphoid organs. The secondary lymphoid organs and develop into functional immunity cells. Develop into functional immunity cells, which later differentiate, which later differentiate into long-lived memory cells, long-lived memory cells, and effector plasma cells, and effector plasma cells. This is the sixth one. Next, seventh one, eighth one. The plasma cells produce antibodies. The plasma cells produce antibodies specific to the antigen to which they are exposed. Eighth one, the plasma cells produce antibodies specific to the antigen to which they are exposed. This is the eighth one. Next, ninth one, memory cells. Memory cells store information about the specific antigens and show quick response. And show quick response. This is the ninth one. Next, tenth, when the same type of antigens invades the body later. This is the tenth one. This is the information of B cells. This is the information of B cells. So, first one. The first point, the lymphocytes capable of producing antibodies and can capture circulating antigens are called B cells. It is the first one. Second one, they are produced from the stem cells. They are produced from the stem cells in the bone marrow of adult mammals. Bone marrow on adult mammals. Third one, liver of fetus. Liver of fetus. And bursa fabricius in birds. Next one, mature B cells synthesize various types of antibodies which are displayed on their membrane surface. On their membrane surface. Next one, these antibodies can take antigens. The mature B cells are also called immunocompetent B cells. And next one, these mature immunocompetent B cells. Next one, the secondary lymphoid organs and develop into functional immune cells, which later differentiate. Which later differentiate. And next one, into long-lived memory cells and effector plasma cells. And next point, the plasma cells produce antibodies specific to the antigen to which they are exposed. And next one, memory cells store
information about the specific antigen and show quick response. And next one, when the same type of antigens invades the body later. This is the B cells characters. అంటే ఇక్కడ బి సెల్స్ అంటే అసలు ఏమో అంటే ఇక్కడ మనకి యాంటీబాడీస్ ఉత్పత్తి చేసేటువంటి సెల్స్ అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ మనకి వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంపొందించడం అమ్మా. అంటే వ్యాధి నిరోధక శక్తి అంటే ఏంటంటున్నాం, ఏవైనా వ్యాధికారకమైనటువంటి జీవులు లేకపోతే వ్యాధికరం చేసిన క్రిములు మన లోపలికి ప్రవేశించినప్పుడు వాటి మీద దాడి చేసి వాటి నుంచి వ్యాధి నుంచి నివారణ కలిగించడానికి లేకపోతే వ్యాధిని తగ్గించడానికి పనిచేసేటువంటి కణాలను మనం ఏమా వ్యాధి నిరోధక శక్తి కలిగజేసేటువంటివి అంటాం. అంటే వీటినే యాంటీబాడీస్ అని అంటాం. యాంటీబాడీస్ అంటాం. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే బి సెల్స్ అనేవి మనం చూసుకున్నట్లయితే చూడండి, ఇక్కడ దే ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ద స్టెమ్ సెల్స్ అని. అంటే ఏ ఉత్పత్తి చేస్తాయంటే ఈ బి సెల్స్ అనే వాటిని కాండ కణాలు అనేవి ఉత్పత్తి చేస్తాయి. అంటే మన దేహం లోపల ఉండేటువంటి కణాల్లో కొన్నింటిని కాండ కణాలు అని అంటాం, స్టెమ్ సెల్స్ అని అంటే. ఈ కాండ కణాలు ఉత్పత్తి చేసేటువంటి సెల్స్ ఏమంటే బి సెల్స్. అంటే బి సెల్స్ ఏంటమ్మా, యాంటీబాడీస్ ని ఉత్పత్తి చేసి వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంపొందించడంలో తోడ్పడతాయి మనకి ఏమా. కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి, లివర్ ఆఫ్ ఫీటస్ అండ్ బర్స్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రిసెస్ ఇన్ పార్ట్స్ అని అంటాం. అంటే ఇక్కడ ఈ స్టెమ్ సెల్స్ ని ఏ ఉత్పత్తి చేస్తాయంటే భ్రూణము అని అంటే 3 నెలల నుంచి 9 నెలల వరకు ఉండేటువంటి పిండాన్ని మనం భ్రూణం అని అంటాం. ఈ భ్రూణం నుంచి ఉత్పత్తి చేసేటువంటిది బి సెల్స్. అంటే ఏం ఉత్పత్తి చేస్తుందమ్మా, లివర్ ఏమా. అంటే మనం భ్రూణం అని అంటే పెరిగేటువంటి శిశువుని భ్రూణం అని అంటాం. ఈ పెరిగేటువంటి శిశువులో ఉండేటువంటి లివర్ అనేది ఈ స్టెమ్ సెల్స్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది, బి సెల్స్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది అనమాట. ఫీటస్ అంటే భ్రూణం. భ్రూణంలో ఈ కణాలు ఉత్పత్తి చేయబడతాయి. అదేవిధంగా రెండోది ఏంటంటే పక్షుల్లో బర్స్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రిసియస్ అనేటువంటి ఒక అవయవం ఉంది. అంటే ఇది అమస్కరము దగ్గర తెలుసుకునేటువంటి ప్రాంతంలో ఉండేటువంటిది అనమాట. దీన్ని బర్స్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రిసియస్. ఈ బర్స్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రిసియస్ అనేటువంటి ప్రాంతంలో ఏంటి ఉత్పత్తి చేస్తున్నారంటే బి సెల్స్ ఉత్పత్తి చేస్తారు. ఇక్కడ మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ బి సెల్స్ అని అంటారు. బి సెల్స్ అంటే ఏంటమ్మా, యాంటీబాడీస్. అంటే వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంపొందించడంలో తోడ్పడేటువంటి కణాలు. ఈ కణాలు ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేయబడుతున్నాయి, ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేయబడుతున్నాయి, స్టెమ్ సెల్స్. స్టెమ్ సెల్స్ అంటే కాండ కణాలు. అలాగే చూడు, మ్యారో బోన్ మ్యారో ఆఫ్ అడల్ట్ మెంబర్స్ అని అంటారు. బోన్ మ్యారో ఆఫ్ అడల్ట్ మెంబర్స్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే అమ్మా, పెరిగినటువంటి దశలో ఉన్నటువంటి జీవుల్లో అంటే క్షీరదాల్లో చూసినట్లయితే ఎముక మధ్య ప్రాంతం నుంచి ఉత్పత్తి చేయబడుతుంది. ఏది బి సెల్స్. ఈ బి సెల్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా, ఈ బి సెల్స్ అనేవి భ్రూణంలో అయితే అంటే పెరిగేటువంటి శిశువుల్లో అయితే కనుక లివర్ నుంచి ఉత్పత్తి చేయబడుతుంది. అంటే లివర్ నుంచి ఉత్పత్తి చేయబడుతుంది. అలా కాకుండా కొన్ని పక్షుల్లో బర్స్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రిసియస్ నుంచి ఉత్పత్తి చేయబడుతుంది. ఇక్కడ చూడమ్మా, దే ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ద స్టెమ్ సెల్స్. ఈ బి కణాలని స్టెమ్ సెల్స్ ఉత్పత్తి చేస్తాయి. రెండోది ఉత్పత్తి చేస్తాయి బోన్ మ్యారో అంటే ఎముక మధ్య ప్రాంతాల నుంచి ఉత్పత్తి చేయబడతాయి అన్నమాట. వయోజన దశలో ఉన్న వాళ్ళలో మనం చూస్తే ఎముక మధ్య ప్రాంతాలు ఉన్నాయి కదా, వాటిని బోన్ మ్యారో అని అంటాం. ఈ బోన్ మ్యారో నుంచి ఉత్పత్తి చేయబడేది ఏమంటే స్టెమ్ సెల్స్ ఏమో. మరి ఇక్కడ చూడు, ఏ దశలో ఉత్పత్తి చేయబడుతున్నాయి, ఇక్కడ ఉత్పత్తి చేయడం అనేది స్టెమ్ సెల్స్ నుంచి, రెండోది బోన్ మ్యారో నుంచి. ఈ రెండు నుంచి ఉత్పత్తి చేయబడుతున్నాయి. ఎముక మధ్య ప్రాంతాల నుంచి ఏమో ఉత్పత్తి చేయబడుతున్నాయి. అలాగే స్టెమ్ సెల్స్ నుంచి ఉత్పత్తి చేయబడుతున్నాయి. ఏ దశలోనూ అంటే లివర్ ఫీటస్ దశలో అంటే శిశువు అభివృద్ధి చెందేటువంటి టైంలో లివర్ నుంచి ఉత్పత్తి చేయబడుతుంది. అలాగే పక్షుల్లో అనుకో బర్స్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రిసియస్ నుంచి ఉత్పత్తి చేయబడతాయి అన్నమాట. ఈ కణాలు ఏ కణాలమ్మా, ఏ కణాలు, బి సెల్స్ లివర్ నుంచి ఉత్పత్తి చేయబడతాయి అమ్మా. లివర్లో ఉండేటువంటి అంటే ఫీటస్ దశలో, భ్రూణ దశలో. ఆ తర్వాత
ఈ పక్షులు అయితే కనుక బర్స ఫ్యాబ్రిసెస్ నుంచి ఉత్పత్తి చేయబడతాయి అన్నమాట. ఏమో నెక్స్ట్ ఈ యాంటీబాడీస్ ఏమో యాంటీజెన్స్ తీసుకుంటాయి. దాంతోపాటుగా ఈ యాంటీజెన్స్ అనేవి మెచ్యూర్ సెల్స్ అని అంటున్నాం. ఈ మెచ్యూర్ సెల్స్ అనేవి ఏమని పిలుస్తారంటే ఇమ్యూనో కాంపిటెంట్ బి సెల్స్ అని పిలుస్తారు. వీటిని ఇక్కడ చూడండి, యాంటీబాడీస్ కంటే యాంటీజెన్స్ అంటే ప్రతిజనకాలు ఏమా ప్రతిరక్షకాలు ప్రతిజనకాలు క్యాచ్ చేస్తాయి, పట్టుకుంటాయి, తీసుకుంటాయి. లేదనుకో ఏమా ఈ మెచ్యూర్ సెల్స్ ఉన్నాయి కదా, అంటే అభివృద్ధి చెందినటువంటి కణాలు, ఈ అభివృద్ధి చెందినటువంటి కణాలు ఎవరు పిలుస్తారంటే ఇమ్యూనో కాంపిటెంట్ బి సెల్స్ అని చెప్పి పిలవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా దీనిలో మనం చూసినట్లయితే అమ్మా ఇక్కడ చూడు, సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్, ద్వితీయ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ కనుక చూసినట్లయితే ఇవి డెవలప్ అయిన వాటిని ఫంక్షనల్ ఇమ్యూని సెల్స్ అని పిలుస్తాం. ఏమా ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ని కలిగి ఉంటాయి. తర్వాత మెమోరీ సెల్స్ గా కూడా అభివృద్ధి చెందుతాయి. ఈ మెమోరీ సెల్స్ అంటే ఏంటి? జ్ఞాపక శక్తికి సంబంధించినటువంటి కేంద్రాలు అన్నమాట మెమోరీ సెల్స్ అనేది. ఏమా జ్ఞాపక శక్తికి సంబంధించిన కణాలుగా కూడా ఇవి అభివృద్ధి చెందుతాయి. అలాగే ప్లాస్మా సెల్స్ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి యాంటీబాడీస్. ప్లాస్మా అనేది ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా? ప్లాస్మా రక్తంలో ప్లాస్మా ఉంటుంది. ఈ రక్తంలో ఉన్న ప్లాస్మా అనేది వేటి ఉత్పత్తి చేస్తుందంటే యాంటీబాడీస్ ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది అన్నమాట. అలాగే ఏమో మెమరీ సెల్స్ స్టోర్ అవుతాయి. స్టోర్ చేస్తాయి, వేటిని స్టోర్ చేస్తాయి? ఇన్ఫర్మేషన్ ని స్టోర్ చేస్తాయి మెమరీ సెల్స్ అనేవి. మనకి ఇప్పుడు బ్రెయిన్ ఉంది, బ్రెయిన్ లో మెమరీ సెల్స్ ఉంటాయి. ఈ మెమరీ సెల్స్ అనేవి సమాచారాన్ని అక్కడ నిల్వ చేయడం అనేది, అక్కడ స్టోర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అలాగే ఏమో అలాగే సేమ్ ఇట్లాంటి యాంటీజెన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, యాంటీబాడీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యాంటీబాడీస్ ని ఈ బి సెల్స్ అనేవి ఉత్పత్తి చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే స్పెసిఫిక్ గా ఈ 10 పాయింట్లలో ఒక 8 పాయింట్లు తప్పనిసరిగా రాయాలి పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్. మనకి ఈ బి సెల్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అన్నమాట. పబ్లిక్ లో ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటారు కాబట్టి పబ్లిక్ లో మనం ఒక మినిమం 8 పాయింట్లు మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఆ 8 పాయింట్లు ఒక్కసారి మనం చూస్తే ఏమో దీంట్లో ఏవైతే మనకి తక్కువ లెంగ్త్ ఉండి ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందో వాటిలో ఒక 8 పాయింట్లు మనం గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడమ్మా, ఫస్ట్ పాయింట్ ద లింఫోసైట్స్ capable of producing antibodies and can capture circulating antigens are called B cells. ఇది ఒకటో పాయింట్ ఏమో. దీనిలో రెండో పాయింట్ ఏముంది? దే ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ద స్టెమ్ సెల్స్. They are produced from the stem cells in the bone marrow of adult mammals. రెండో పాయింట్ ఏమా. మూడు liver of fetus and bursa fabricius in birds. ఇది మూడో పాయింట్. నాలుగు mature T cells synthesize various types of antibodies which are displayed on their membrane surface. ఇది నాలుగో పాయింట్ ఏమా. ఐదవ పాయింట్ వచ్చి these antibodies can take antigens. The mature B cells are also called immunocompetent B cells. Next, ఐదవ పాయింట్ these mature immunocompetent B cells. Next, ఆరవ పాయింట్ the secondary lymphoid organs and developed into functional immune cells which later differentiate into long-lived memory cells and effector plasma cells. Next, in the point, the plasma cells produce
antibodies specific to the antigens to which they are exposed. ఎనిమిదో పాయింట్ 9 memory cells store information about the specific antigens and show quick response. ఇది when the same type of antigens invades the body later. ఈ 10 పాయింట్ ఈ 10 పాయింట్లలో ఏవైనా 8 పాయింట్లు మనం పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ రాయగలిగితే మనకి దీని నుంచి 4 మార్కులు రావడానికి అవకాశం ఉంది.